त्वमजासि गणः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिविव चक्षुराततम् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुखीयमामृतात् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य स्वकः सुभद्रेकं काम्पिल्यवासिनीम् ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयन्नमृतं मद्यं च हिरण्मयेन सविता रतेन देवजाति भुवनानि पश्यन्न ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना नमस्तुते ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ गुरु ॐ गुरु ॐ गुरु शांति धर्म दया धर्म क्षमा धर्म ओम सनातन 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 ओम ब्रह्मानंदम 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 ओम सच्चिदानंदम 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 ओम विष्णु 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 ओम शिव 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 ओम नमो हराय नमो रामाय नमो कृष्णाय ओम शक्तिदायी मां शक्तिदायी मां शक्तिदायी मां वेद संगतकारी जय वेद संगतकारी जय ओम वेद संगतकारी वेद संगतकारी जय অনন্ত তুমি জাগিও সদা দাদা শিখাই দিও প্রভু এ সংসার সার কর্মে দেখা করে শঙ্কর চক্র গদা পদ্ম
शांति तव मुखार शांति 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 तव शांत विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांत तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पवन नेत मो शून्य शून्य शांति तव किरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 तव शांत ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति भव सागर तारण कारण रविनंदन बंधन खंडन शरणागत किंकर भीत मन गुरुदेव दया कर दीन हृदय कंदर तामस भास्कर है तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर है परम ब्रह्म परात्पर वेद बणे गुरुदेव मन बारण शासन अंकुश है नर प्राण तरे हरि चाक्षुष है गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर कुंडलिनी ध्रुव भंग करे हृदय ग्रंथि विदारण कार करे मम मानस चंचल रात्र दिने गुरुदेव रिपुसूदन मंगल नायक सुख शांति दया भय दायक जय पाप हरे तव नम गुणे गुरुदेव अभिमान प्रभाव विमर करे गतिहीन जने तुम्हें रक्षा करे चित संकित वंचित भक्ति धने गुरुदेव तव नाम सदा शुभ साधक पतिता धम मानव पावक महिमा तव गोचर शुद्ध मने गुरुदेव जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक भव रोग विकार विनाशक मन देने रहे तब श्री चरण गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया कर दीन जन गुरुदेव दया
परमेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। जय जगन्नाथ। आज पवित्र मुहूर्त विश्व शांति पूजक समाज संस्कारक भगवत प्रेमी पद्मश्री सम्मान सम्मानित आम मानकर पूज्य पुण्यता महात्मा बलिया बाबा आम समस्त तरफ कोटि प्रणाम आपंकर आशीर्वाद दीक्षा करी आम तपस्या फल आज आपंकर सानिध्य लाभ कर आशीर्वाद पाइबा आज आम आपण निकट में उपस्थित रही निजक धन्यवाद करुँ। नयगढ़ में आपण परिवार रही तरफ आम समस्त कृतज्ञता जनाऊँ कोटि नमस्कार जनाऊँ। बर्तमान बलिया बाबा परिवार नयगढ़ तरफ डाकुची पुष्प माल्य दे उपस्थित भगवत समस्त आज परम सौभाग्य दिवस आम गहन दुईज सांबादिक बंधु अच्छा श्रीजुक्त रामरथ को मुझे बर्तमान निमंत्रण करुच्ची से बाबा को सम्मान कर। यहाँ पर हमारा आगे बंधु बुझना डाकुचे जिते नयगढ़ हुए ये दुई बंधु गणमाध्यम को रास्ता पठेता तेणु आज सुयोग भक्त तो अच्छा भगवान अच्छा बाबांकर अंग संग लाभ कर सानिध्य लाभ कर सन्यासी मैंने ये आम गोटे परम सौभाग्य तो आम किसी पारूँ साधु सन्यासी गहन जाए आम गोटे फटो उठार सुजोग पाइबू गोटे पुष्प दे आम निजी भाग्यवान मन कर किसी तेणु
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଡାକିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କରି ଆମ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଶିବାସ ଦାସ ପ୍ରଣାମ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ର ଲାଠିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ମଡ଼େଲ କଲେଜ ଅଛି, ସେଇଠି 1000 ଗଛ ଲଗାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ এই ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରି 2000 ତାଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର এই ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବାସ ଦାସ ଅଛନ୍ତି କୁନୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। बाबा परमात्मा दास, प्रकाश भाई, ये बाबांकर बाँ हाथ और डाहाण हाथ, एमान को बाबा आम कथा ये दी जन को दायित्व देइछन्ति। दुखरे सुखरे जेतेबेले हेले आमे तांकर टिके फोन पाई गले आमे बाबांकर सानिध्य लाभ करू। आ प्रकाश भाई सब प्रणवानंद दास बाबा, बाबा प्रणवानंद दास मुन्नू भाई, मुन्नू भाई को विषय आपण मैंने समस्त तुंडे खाली एति मन रख मुन्नू भाई बलिया आम गछ लगेला बेले मुन्नू भाई के प्रकाश भाई आसी गछरे पानी दे गछ आनी गछ लगे सब प्रकार व्यवस्था कर पवित्र आत्मा। आम परम सौभाग्य पाई आज आप बाबा के सागे बाबा पाखे उत्सर्गीकृत जीवन बाबा आप सन्यासी आम आप भाषा अच्छे हम पाखे कौन उपहार दबू पूर्ण बाबा मधुसूदन दास, बाबा संजय दास, एम समस्या आजीवन सन्यासी उत्सर्ग कर जीवन बाबा। बाबा गोपाल दास, बाबा गोपाल दास,
ବସନ୍ତୁ ବାବୁ। କାଳନ୍ଦୀ ଦାସ ବାବା ବାବା କାଳନ୍ଦୀ ଦାସ। बाबा मनमोहन दास। बस मैडम आम चेयरमैन महोदय। बाबा सारथी दास। बाबा सारथी दास। बाबा नरहरि दास। नरहरि दास ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ମହୋଦୟ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର ପୌର ପରିଷଦ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ। ନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗାଇ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ସମୟକୁ ଗଡ଼େଇବାନି। ଏ ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆଉ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ
କୃତାଞ୍ଜଳି ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते हे रघु रामचंद्रम सीतापते हे रघु रामचंद्रम सीतापते नाथ हे रघु रामचंद्र सीतापते त्राहि मां राम त्राहि मामला त्राहि रघु रामचंद्रम सीतापते हरिहर। हे रघु रामचंद्रम सीतापते हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते हे रघुपति हे रघुपति राम सीतापते हे रघुपति हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते हरि। त्राहि मां राम त्राहि मां त्राहि मां
हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण गोविंद गरुड़ध्वज दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते जदु सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते राहि लीलांचल निवासाय नित्याय शरणागत दीनार्थ परित्राण सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। এই পবিত্র এই মাটি সমগ্র ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ବି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଜେଜାତିର ପୁଅ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ମାନେ ଜେଜାତିର ପୁଅ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ସରଗ ଭାବେ। ହଁ, ଜେଜାତିର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାଉଁଶ କାଠିରେ ସରଗ ମାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ମାଟିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହା ବିରଳ, ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସିଏ ହେଉଛି ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ। ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର କେହି କେହି ତାକୁ ଯଦିଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଆପେ ଆପେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ବହୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛୁ। ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ହୀରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା, ଯିଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କାହାରି ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନଥିଲା କି ତାକୁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନଥିଲେ, ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ଗାୟକ, ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ। ସେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଭଳି ଝୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଟାମାଟିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯଦୁମଣି, ଯିଏ କହିଥିଲେ ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ଯିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ।
ଯଦୁମଣି ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ସୁନା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମା ମୋର ସୁନା ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ। ଯଦୁମଣି ଏତେ ଚତୁର କବି ଥିଲେ ଯେ ସେ ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରେଇବି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଯିବେ। ତେଣୁ ମୋ ବାବା କହିଲା ହଉ ଯିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଖାଇବା ପିଇବା ତ ହେବ ରାଜା ଆସିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକୂଳ କରିବି ଗୋଟିଏ ଉପହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ମାଙ୍କୁ ବାତ ମାରୁଥିଲା ସେ ଖଡ଼ିକାକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାଟାକୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ବାତ ଜାଗାରେ ଦେଲେ ସେ ବାତଟା ଉପଶମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତତଲା ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯଦୁମଣି ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ସଂସ୍କାର ପୁରୁଷ। ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ ବାଛି ବାଛି କରି ଦେଲେ ପଡ଼ିଆ ହଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିପନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ କବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। କେବଳ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ପାଲାକାର ଦାସକାଠିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର କମିଯାଇନି। ସୁନାର ଆଦର କେବେ କମିଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ହେଇକି ରହିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାର ପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କହିବି। ଗୋଟେ ବୈଶାଖ ମାସ କିମ୍ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାଳ ବୈଶାଖୀର ଦିନ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜିପ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଜିପ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆମ୍ବାସାଡର କାରରେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଆଗରେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲା। ତା ଜିପ୍ର ଉପରଟା ଗୋଟେ ପାଲ ଦିହରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ପୋଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିପ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ଗାଁ, ଟିକେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଠିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାରି ହେବା ପରେ ଏଭଳି କାଳ ବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବି ଜିପ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଉପର ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଛକୁ ଗଲେ ବି ଉଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କଲୁ? ଯେଉଁ ରୂପ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ। ସେଇଠି ଧୁନଟିଏ ମୁଁ ଏମିତି କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିନଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୁନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲୁଥିଲି, ଏଇ ଧୁନଟି ମୁଁ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିକିରି ସେ ଧୁନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ। ଗାଉ ଗାଉ ସେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ହେଲାନି। ସେଇଟା ଆଗେ ହେଇକା ଗଲା।
आमे ता पछे पछे चललु। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापते नाथ, हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ, हे रघुपति त्राहि माम राम त्राहि माम त्राहि माम राम त्राहि माम राम त्राहि माम राम त्राहि माम राम त्राहि माम राम। हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ, हे रघुपति रामचंद्र सीतापते नाथ, हे रघुपति रामचंद्र। यह जीवनर अनुभव। आजिकाली आमे सब कथा कहूचु, गीत बोलुचु, सब किछि करूचु, किंतु आमर अनुभव नहीं। किंतु यह होचे आमर एक प्रत्यक्ष अनुभव, जीवर गति अनुभव। उद्धव कहिले माधव, आपण माने नीलमाधव मंडप रे बसिचंती, एठी कौन अनुभव करूचंती सेटा आपणकर निजस्व। जने पचारि पारे कौन जाइथिल, कौन शुणिल, कौन देखिल, आपण से भीतर जेते कहिले भी सेटा अपूर्ण होइकि रहिबो। कारण रसगोला खाइबा लोक ही जाने रसगोलार महत्व। नीलमाधव पाखे पहुंचलु, आगे खाली गछ गुड़ाक पड़िकी कौटी डाल भांगी तो कौटी गछ भांगी रास्तार सब रास्तार कि पड़नी। आम चलुचु आम जाऊँ रास्तार पड़ो केमी। रघुनाथ रास्तार पकई दे जाती सब कड़े पड़ी, किंतु माने खूब मोटा मोटा डाल। आम पहुंचलु रघुनाथ पवित्र दरबार। आपण मैंने तो जानती सेवक मैंने टिके टणा उटरा करती, से भली भाव टिके टणा उटरा आमको भी कले। मु हाथ जोड़िक कहली, मुझे आपण मानक समस्त को आम दक्षिणा जहाँ सदाज्ञ दवा कथा दबू, टिके आमको प्रार्थना करने 10 मिनिट समय दिंतु। आप व्यस्त कहीं तेणु से प्रार्थना समय रघुनाथंकर से राजमूर्ति समग्र भारत वर्ष विरल, ये मूर्ति बोधे कौटी नहांती। हाँ ताकठू बड़ अथुनी, ताकठू आउ कौन थे, किंतु मु अयोध्यार रघुनाथ को दर्शन आज पर्यंत भी करना। मो घर पाखे मो घर बा रघुनाथ अच्छा, मु कौन कुआड़े जी कौ रघुनाथ को देखा। रघुनाथ को कहली आपण उपेन्द्र भंज को दया करिसंती बोली मु शुणिची। राम तारक मंत्र सिद्धि करी उपेन्द्र भंज रामायण रे वैदेश विलेसा लिखिथिले। जदुमणि को कृपा करिसंती, आउ भी कहा को कृपा करिसंती। आपण कृपा करिसंती तुलसीदास को, आपण कृपा करिसंती वाल्मीकि को। आउ जदि किछि बाकी थाए टिके मते कृपा करूनांती, मु टिके लिखिबी। लक्ष्मण भगवान आउ माँ सीता बेकरे गोटे फूलमाल एमती दि जाइतिला। से फूलमालटी मझिरु छिंडी पइला, छिंडीबा कथा नुह, से छिंडी पइला तले पड़गला। मु सेवक मान को कहली एणिकी कौन आपण दरकार कह, आम तो काम पूर्ण हो गला, तुम तुम जहाँ कर कौन टे पड़े। से आरंभ करी रावण चरित मानस। जदि केतबेले मोर नयागढ़ अधिवासी माने जदि चाहिए केतबेले गोटे रावण चरित मानस आपण मानकु शुणेबी घंटाटाए।
ରାବଣ ଚରିତ ମାନସ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଅନେକ ପଦ। ଆଉ ବକ୍ତୃତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାବଣ ଚରିତ ମାନସର ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର କିଛି ଅଂଶ କହୁଛି। ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତା ବାପାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆସିଛି। ସେ ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିନି, ତା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କ ମା, ସୀତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଆড়ୁଆଳରେ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମା, ନୟାଗଡ଼ର କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଚଣ୍ଡମୟୀ କାଳୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିଛି। ସବୁ କଥା ଏକାଥରେ କହି ହୁଏ ନା। ତେବେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ, ସେଇ ମହାକାଳୀ ରୂପିଣୀ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ। ମା, ତୁ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ପାଳନ ହେଇଥିଲୁ, ରାଜା ଘର ବୋହୂ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜି 14 ବର୍ଷ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛୁ। ମୁଁ ତୋର ପୁଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଲଙ୍କାର ରାଜା। ତୁ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବୁ, କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ। ଏଇ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାୟା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ମୋର ଇତିହାସ, ହୁଏତ ମୋ ଇତିହାସରେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ମୋ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି। ମା ଗୋ, ମୋ ମା ଗୋ, ମୋ ମା, ମୋ ଏପଟରେ ରାବଣର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପାଖରେ ମାରିଚର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାରିଚ ମୃଗ ନୁହେଁ, ମୃଗ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଯୁବକ ହେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମାରିଚ ବି କହୁଛି, ମା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମା। ଏ ଜଗତ ତୋରି ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତୁ କେତେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ତୋର କାଳର କୋଳରେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ଲିଭେଇ ଦେଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମାରିଚ। ମା, ମାରିଚ, ମତେ କାହିଁକି ମାରିବନି? ମୁଁ ଟିକେ ଛଳନା କରିବି। ହେ ଶାନ୍ତମୟୀ କୋମଳମୟୀ ମା, ତୁ ଟିକେ ଦୟା କର। ଏ ପାଖରେ ରାମଙ୍କୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଇ ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯୁବକ
ପୁରା ମୃଗ ଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆଉଚି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲ, ତାକୁ ଟିକେ ଧଇଲ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ମାର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ମା କୃପା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ, ପିତା କୃପା ନିର୍ବାଣ, ମା କୃପା ହେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ, ପିତା କୃପା। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ରାମ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଇଏ ସବୁ ଅଭିନୟ। ମାରିଚ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି, ପଛକୁ ଅନଉଛି, କାହିଁକି? ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ରାମ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ রাম প্রেমময়। ସେ ରାମଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ ରାମ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ମାକୁ ଦେଖିଲି, ବାପାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଜଣେ ରହିଗଲେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ସୀତାଙ୍କୁ, ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛଳନା କରିବି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଆସିବେ, ମା ଜାନକୀ ରାବଣଙ୍କ ଆୟତକୁ ଯିବେ। ଆଉ କଣ ଡାକିଲା? ହେ ଅନନ୍ତ, হে অনন্ত, হে অনন্ত নামে অন্ত নাহি, অন অক্ষরে হে লক্ষ্মণ, হে লক্ষ্মণ, ଦେଖିଲା ମାକୁ, ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ, ଡାକିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବା ଅନନ୍ତଙ୍କୁ। ରାମ ଧନୁଷରଟିଏ ମାଇଲେ, ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ, ନୁ କହିଲେ ନୁମ। ନୁମ ମାନେ ନମସ୍କାର। ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନୁମଃ, নম্রতা গুণর প্রতীক। ध ধর্ম, ধর্ম এক পো গড়ি করিবা
ধর্ম কপোত গড়িছন্তি କରିବାକୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନୁ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ମାରିଚ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାରିଚ ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବି ନା ନା, ସୀତାକୁ ଯିଏ ଯାହା ନଉଛି ନଉ ଯା, ମୁଁ ମାରିପାରିବି। ମାରିଚ କହୁଛି ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମାରିଛ, ଆମରି ଭଳି କେତେ ପତିତଙ୍କୁ ମାରି ନିଜ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ, ଚାର ଦେଇଛ। ମୁଁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ମତେ ବି ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ পরি যুগকু যুগ এহি মতে পরমানন্দ এজ যোগেশ্বর রাম লক্ষ্মণ যাইଥିଲେ ফেরি আসিলে, রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ফেরি আসিলে। রাবণ କହିଲା ମା ମୁଁ କଣ ତୋ ପୁଅ ନୁହେଁ? ଆ ମା ଏଇ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ବସ, ତୋତେ ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟ ହବନି। ତୋତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସାଗର ପାରି କରି ନେଇଯିବି, ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାରେ ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ତାଳ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜିର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ଧର୍ମ। ଆଜି ଯଦି ରାମ ଆସି ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ରକୂଟ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଆଜି ନାହିଁ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼। ଆଜି ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ, ଆଜି ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆମେ ମନ୍ଦିର କରି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଉନାହୁଁ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଚାଲିଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛୁ ଯେତିକି, ଗଛ କାଟୁଛୁ ଯେତିକି, ତା ଅନୁପାତରେ ଗଛ ଲଗାଉନାହୁଁ। ନୟାଗଡ଼ ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପ୍ଳବ। ଦରମା ଦିଅ, ଦରମା ନିଅ, ଇଏ ନୁହେଁ ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ରାବଣ କହୁଛି ମା ଗୋ ପୁଅ ହେଉ ପଥ ଛୋଟାକୁ ଯା, ହେଉ ପଥେ ଛୋଟାକୁ ଯାଉ ମା
ସମଲୋ ଦାନ୍ତ ଯାଉ ସମ ମା କହେ ଅବୁଝା ପୁଅ ମୋର ଅବୁଝା ବୁଦ୍ଧି ତାର କେବେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ତେଣୁ ମା ତୁ ଟିକେ ଆ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର 3 ଗାରକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାହାଜରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ରାମ ଏ ମା ସୀତା ସବୁ ରାମ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ये लंबा कथा को आउ कहवाक मु चाहूनी गोटे आपणकर यही माटीर रघुनाथंकर कृपारू ये अधम लिखी ये रावण चरित मानसर गोटे पंक्ति कहली रावण विभीषण घरे पची राम राम श्री राम 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 से राम 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 कहती रावण अंधारी विजय करुचंती कबाट बाड़े विभीषण कबाट फिटेले कहले हई रे तू कौन ए घरे करचु कि रे ना भाई मु बा आपणक नाम को भजन करुली कौन कर मिछुआटा सुधु अरे ये मिछुआ तू ये तु घर भितर बसिक कौन कहूलु कौन मो ना कहूलु ना हाँ भाई मु तम ना एकुटिया कहूली ता सागरे भाउजों ना भी कहूली ये कि कथा ये लंकागढ़ एते मिछुआ सब अच्छा तू मो भाई यही मिछ कहू ना भाई मु बा कहूली राम ना राम कौन मु नाउ रे राम मोरे मंदोदरी तेणु राम तेणु रे रावण मोरे मंदोदरी तेणु मु कहली दीटा जाक रावण मंदोदरी गोटे लंबा हो जाऊँगी तो तेणु मुझे सर्टकट करदेली हेरा हेरा रावण टे पछुक अनेला कई ना एपट को अनेला कई ना घर भितर विभीषण रावण दी भाई जगह दी हाथ को धरले कहले अरे तू मत भजन करुचु
ଆଚ୍ଛା ନାଚିଲେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ହେ ରା ରାବଣ କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବୁଝାମଣାଟା ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ହଉନି ଆଜିକାଲି ହଉନି ଆଜିକାଲି ଭାଇ ଭାଇରେ ହଣା କଥା ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଥିଲା କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ତ ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ତ ରାଘବ ବିଳାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ବିଚିତ୍ରନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କି ସମ୍ବଲପୁର ରାବଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ତ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲେଖାଏ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ବି ପଢ଼ିବେ ଆକୁ ବି ପଢ଼ିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ମୋର ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଦି ଭାଇ ଯାକ ନଚାନଚି ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦି ଭାଇ ନଚାନଚି କ'ଣ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଅନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ପୁଣି ରାବଣକୁ କହୁଛି ଭାଇ ମତେ ସିନା ତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ତୁ କିଏ କି ତୁ ବା ରାମ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ହଉଛି ରାମ ମୁଁ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କୋଉ ଭାରତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ହଉଛି ରାମ ନା ଆଉ ରାବଣ ରାମ 14 ବରଷ ବନ ବନ देख भाई आदौ राम तपवनादि गमनम सी जंगल को आसबे नहीं सी तपोवन को आसबे केमिति आसबे जंगल होउची तपस्यार स्थान साधु संत ऋषि माने जोड़ी तपस्या करती आज 10 पला जंगल धीरे धीरे शून्य हो जाउची आपण माने जानती यही नयागढ़ माटी रे बलिया यही सांबादिक भाई माने बंधु माने बसिक आमे बेणुबाबू को घरे बसी हस खुशी आनंद कलु खाइलु पीलु वार्ता सब लेखा लेखी है कौन पई आमे गणतंत्र सुरक्षा अभियान करथिलु पुणी राम मंदिर भी होता से जा हो 10 पला देकर आम जो गलु से बाटर लुचि रही आम अक्षय बाबू जानती पचारे से कहे आमरी शोभा यात्रा भितर नक्सल माने प्रवेश कले से दिन से माने गोटे कौन गोटे अघटन घटे थांते जो पुलिस माने अक्षय बाबू पुलिस थिले पुलिस मानू टिके सजाग रखी बलिया से पुलिस मान जो माने मते जगी से मानू से माइले आज 10 पला जंगल आज भी अच्छी
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ରଥ କାଠ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ରଥ କାଠର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଯଦି ପଦ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେବି ବା କହିଦିଏ, ମୋତେ ଆଉ ରଖନ୍ତିନି। ଟିଭି ପରଦାରେ ମୋତେ ପୁରା ମୁକୁଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତପଭୂମି। ଆଦୌ ରାମ ତପବନାଧିଗମନମ୍। ତାପରେ ସେ ହତ୍ୟା ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନ, ତାର ସବୁ ଅର୍ଥ କଲେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିଲେ ହବ, ସେ ହବ ନାହିଁ। ହତ୍ୟା ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନ କଣ? ତେବେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତପବନକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଭାଇ ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ, ସେଇ ନେଇକି ତୋ ନାଁଟା ବା ଦିଆହେଇଛି ରାବଣ। ତତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ରାମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୋ ନାଁ ମୂଳରେ ରାମ ଅଛି। ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ, ଅଚିହ୍ନା ହଉଛୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ରାମ। ତୁ ହିଁ ରାମ ରୂପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିହରଣ କରିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ରାବଣ ଚରିତ ମାନସର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ରାମ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ। हे आनंदमय कोटि भुवन पार अधम क्षम मुहि अभो मोते शुभ दिव्य ज्ञान दाता दाता जोठी आनंद सैठी गोविंद। मदभक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नीलमाधव मंडप आदि वैकुंठरे परिणत होती। आपण माने बसिचंती बलिया बई। यही तो आनंद। सत्य पथे धर्म खेली जा भसाओ प्रभु तव प्रेम सोते प्रभु परम। ये जीवन श्रीचरण कली ये जीवन श्रीचरणे कली समर्पण। यही कले नयागढ़ छेनापोड़ खाई सीना खुशी हेबे, सेठी कौन समर्पण भाव आसब? नयागढ़ छेनापोड़ बोली गोटे मन में खुशी हम, आनंद लगे। तेबे जा हो ओडिशार गोटे खाद्य सी आज ओडिशा माटी चहल पकई बा प्रतिष्ठा लाभ करी छेनापोड़। तेणु ये भी गोटे माने गोटे ऐतिह्यपूर्ण माटी। सामंत चंद्रशेखर मृत्युर 7 दिन पूर्व कहले ज्वर है मु पुरी जीवी, अमुक दिन देह त्याग करी। पुरी गले ज्वर पईले देह त्याग कर। बाहवा को जाइथिले
ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, କହିଲା ଆକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ରାଜା ଘର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ କିଛି କେହି ଦେବେନି ଆମକୁ। ଅପେକ୍ଷା କର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଣକ, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଠିକ ଆଜି ଦିନର ଠିକ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କଟିଯିବ ବା ଚାଲିଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ପଳେଇବା। ଆସ ବସିକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯେମିତି ବସିକିରି ଭାବୁଛେ ତାସ ଖେଳିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବୁଛେ, ସେମିତି ଚିନା ବାଦାମ ଚୋବେଇବା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ସେମିତି ସେ ବସିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଭଳି ଗୀତ ବୋଲାଳି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ବାଣୀ କଣ୍ଠ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା କୋକିଳ କଣ୍ଠ। ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସିଏ ଝିଅଟି ମୁହଁରୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବୋଲୁଥିଲା। କାଲି ଆସେ ବୋଲୁଥାଉ। କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଆସେ ଟିକେ ଶୁଣିଲ କ'ଣ ସେ ବୋଲୁଛି। ଝିଅ ଆସି କାନ ପାରିଲା, ଗୀତ ଶୁଣିକିରି କହିଲା ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଏଇ ବରକୁ ବାହା ହେବି, ଯଦି ମୁଁ ବାହା ନ ହେବି ତାହେଲେ ଆଉ ବାହା ହେବିନି। ଯେ ଜାତିର ପୁଅ ବୋଇତ ଭସା ତେର ନଈ, যে জাতির বইত ভসা সাত সমুদ্র, সে জাতিকু হত ভাগা বলি কহিতে যে জাতির পুয় সামন্ত শেখর, যে জাতির চন্দ্র বাউঁশ কাঠি বাবা শরদ বাউঁশ কাঠি সে জাতিকু হত ভাগা বলি ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ତୁମେ ସ୍ୱର দি, ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ମୋଟେ ତଳା। ମୁଁ ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ତୁମେ ସ୍ୱର দি, সেই ମାଟିର ପୁଅ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ।
ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଲଡୁକେଶ୍ୱର। ଲଡୁ 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 ରସଗୋଲା ନୁହେଁ, ଲଡୁ ଲଡୁକେଶ୍ୱର। ଆମେ ସେଇ ମାର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟାଉଟରୀ, ଆଜି ମଣିଷ ମଦ୍ୟ ମାଦକରେ ଆଜି ଧର୍ଷଣ, ବଳାତ୍କାର, ଆଜି ମାନେ ଗୁଟୁକା, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ, କଣ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବଳିଆ ଦେଖୁଛି ନୀରବରେ। କଣ କହିବି କାହାକୁ? ମୋ ପାଖରେ ତ ପାୱାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହାର ପାୱାର ଅଛି ବି ତାର ବି କୋଉ ପାୱାର ଅଛି? ତାକୁ ବି ମାରି ପକେଇବେ ମତେ କହିଲେ। କେବଳ ନୀରବରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମାଟିକୁ, ଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷାବାନ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୀତି ଲୋକ କହିଲେ ତାମିଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ରାଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖୁଛି, ବର୍ଷାଣଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ, ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ନା ଦିନେ, ଆଜି ନହେଲେ ବି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ହୋଟେଲରେ ରହିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ଜନ୍ମଭୂମି କଳାଗ କାଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ये गीतटी को आमर जे वर्तमान जे गवर्नर अछनी तांको पूर्व गवर्नर जे थिले तांको पूर्व जे गवर्नर गणेश से ये गीत को उद्घाटन करते वंदे उत्कल जननी भली ये गीतटी सी ताको उद्घाटन करते। तेणु आम लिखिचु आमको बा पचारे किए गोबर गणेश को किए पचारे तेज जा हो मो देश पाई मो जाति पाई मु लिखी किए न पढ़ मोर मु पढ़ी मोर मु शुणी ओडिया पुआ कालिया ओडिया तोरिया
ଜଗା ଓଡ଼ିଆ କାଳିଆ ଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ଦରିଆ କୂଳେ ଧରମାସିନା ଯାଇଛି ଚାଲି ଝୁରୁଛି ଧକରବାଲି ଧରମାସିନା ଯାଇଛି ଚାଲି ଝୁରୁଛି ତୁହିନା ସେଇ ଓଡ଼ିଆ তুহিনা ଓଡ଼ିଆ କାଳିଆ ଓଡ଼ିଆ କାଳିଆ ଦରିଆ ଆମେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ସନ୍ତାନ ଆମର ପ୍ରତିଭୂମି କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ଲୁଚି ରହିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କହିପାରିବେ କି ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମୋର ମା ଯିଏ ରାଜନୀତି ମା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଦେଶ କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିନି ହଁ ବିଜ୍ଞାନର ଦେଶ କହିଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ଏମିତି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ତର ଭାରତ କହିପାରିବେ କି କେଉଁ ଦେଶ ମା ନାଁରେ ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ କାହିଁ ମୋ ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମୋ ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି ବାବୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଁ କହୁନି କାହା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ନା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କ'ଣ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କ'ଣ କଲେ ସେଇଠୁ ଜନଗଣ ମନ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଜନଗଣ ମନ ନାୟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଏ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ଟିଭି ଦେଖି ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ପରାନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାତୀୟତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଲୋକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି
ଖାଲି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ପୀର ବଜାରକୁ ଯିବି, ମୋତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ କେବଳ କହିବି ମାନବ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କିଛି କହିବିନି। ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ରାମ ମୋ ଭିତରେ ରହିବେ, ମୋ ନୀଳମାଧବ, ମୋ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ, ମୋ ରଡୁକେଶ୍ୱର, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ବଳଭଦ୍ର, ମୋ ସୁଭଦ୍ରା, ମୋ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଏ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମାନବ। ଏଇ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ 2ଟି ଦିନ ସେଠି କହିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ତ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରତ ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦଶପଲା ଜଙ୍ଗଲ ରହୁ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ୱାଭିମାନ ଫେରିଆସୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ରାମାୟଣ, ମୁଁ ତ ଆରଥରକ ଯେତେବେଳେ ଆଇଥିଲି ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ରାମାୟଣ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଐତିହ୍ୟ ଲାଗି ରହୁ। ବଳିଆ ଆସିଥିଲା, ଟିକେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରି ଆଇଥିଲି। ଟିକେ ଗଲା ବାଟରେ ଟିକେ ପଶିକିରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଯିବି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଡାକିଲେ, ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ସିଢ଼ି ଟିକେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି। ଏଇଠୁ ଯିବି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରହୁଛି ଏମିତି କଥା। ତଥାପି ନୟାଗଡ଼ ମୋ ଅତି ନିକଟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଦାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିକି ନମସ୍କାର କରୁଛି, ବହୁବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ରଘୁପତୟେ ନମଃ, କାଳିକାଇ ନମଃ। ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ହେ ରଘୁପତି ଏଠି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ଖଟେଇ ମା ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ନୟାଗଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆସ ଏଇ ସୁଯୋଗ ହରାଅନା ଭାଇ, ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଠାକୁର ତ ମନେ ରଖିବେ, ବଳିଆ ତ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କିଏ ମନେ ନ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସମାଜ, ମନେ ରଖିବେନି? ତେଣୁ ଲିଭି ଲିଭି ଆସେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ, ସରି ସରି ଆସେ ଆୟୁ। ଏ ମୋର ସଂସାର ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ସନ୍ତ କଥା। ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସଂଘର, ନୟାଗଡ଼ ସଂଘର ଫକୀର ବାବୁ, ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଦେବ ବାବୁ ଏସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟା ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
आमे गीता पढ़ू आज गोटे अध्याय काली की पढ़ू आउ गोटे अध्याय किंतु आपण मानकर गीता सब बेले टीवी परदारे पत्र पत्रिकार से सबुदिन नुआ नुआ संवाद दे चले तेणु आज संवाद आपण माने किभली भाव में परिवेषण करेंगे काली हुए तो मु बौद्धरे थिला बेले ताको देखिबी कि जोटी थी देखिबी शेषे सामाजिक कर्मीवृंद जो माने समाजर अशेष कार्य करुचंती समस्त को से रघुनाथ रूप में नमस्कार जनाऊँगी समस्त शुभकामना करुच्ची हे रघुपति हर हर महादेव जय श्री राधे।